ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮੇਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚੋਂ 16 ਪੰਜਾਬੀ गिरफ्तार। अमेरिकी संसद मैंबरां दा समर्थन हासिल करन लई सिख फॉर जस्टिस नूं मुहिम करनी पई खत्म। अगस्त विच मुड़ ट्रंप बन जाणगे राष्ट्रपति। चुकी आ रही किश्ती चों बरामद हुई 80 मिलियन पाउंड दी कोकेन। फ्लोरिडा 'च इमारत डिगण दी घटना 'च लापता 150 तो ज़्यादा लोकां 'च भारती जोड़ा ते एक बच्चा शामिल। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कोरोना की दूजी लहर का भारत में तांडव जारी है, पर हुण एक बार फिर कोरोना मामलों में कमी आउण लग गई है और लोग विदेशों में घूमण भी जाण लगे ने। अजिहे विच हालातां नूं देखते हुए हुण विदेश में ट्रैवल करन दौरान अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाउणा लाजमी कर दिता गया। इसे विचाले हुण ये खबर सामने आ रही है कि भारत में बने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड की वैक्सीन लैण वाले यात्रियों को यूरोपी संघ का ग्रीन पास नहीं दिता जाएगा। दरअसल कोरोना की रफ्तार को काबू करने लई देश में कोरोना टीकाकरण मुहिम भी चलाई जा रही है तां जो कोरोना नाल जल्द तो जल्द नजिठिया जा सके। देश में फिलहाल ज़्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही है, पर इस खबर ने विदेश जाने की तैयारी करने वाले यात्रियों की चिंता नूं वधा दिता। दरअसल मौजूदा समय विच यूरोपी मैडिसन एजेंसी वालों 4 वैक्सीन नूं मंजूरी दी गई, जिसकी वरतों यूरोपीयन संघ के कई मैंबर देशों वालों वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने लई कीती जा रही है। इन्हां 4 वैक्सीनां विच कैमिनॉटी, मॉडर्ना, वैक्सीजेविरिया, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है। दसते है कि यूरोपीयन संघ ग्रीन पास ਲਈ सिर्फ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ਨੂੰ ही मानता देवेगा जो ब्रिटेन ਜਾਂ यूरोप ਵੱਲੋਂ निर्मित है। ਇਹ ग्रीन पास सिस्टम पूरी तरह ਨਾਲ जुलाई ਤੋਂ शुरू ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड वर्गे कुछ देशों ने शुरू कर ਦਿੱਤਾ है। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चोरी का समान, नशे, जाली कागजात, पछाण पत्र ते क्रेडिट कार्ड के डाटा समेत 16 लोग गिरफ्तार किए गए और हुण तक कुल 140 के करीब मामले दर्ज किए गए हैं। ये जांच जनवरी तो लैके अप्रैल तक दर्ज कीतियां 100 तो वधेरे शिकायतां ते आधारित सी। गिरफ्तार और चार्ज होने वालियां विच गुरदीप वैंस, हरतिंदर रंधावा, तरनजीत विरक, हरमीत पख, गुरदीप सिंह, हरजिंदर सिंह, गुरकमल महमी, गुरविंदर कंग, गुरप्रीत सिंह, वरिंदरपाल कूनर, सुहेल कुमार, रतन प्रीतम, रुपिंदर शर्मा, जोगा सिंह, हरमन सिंह, कुलदीप संधाड़ा के नाम शामिल हैं। भारत में जांच का सामना कर रहे संगठन सिख फॉर जस्टिस ने अमेरिकी संसद मैंबरां का समर्थन हासिल करने लई 3 महीने पहला शुरू किए गए अभियान नूं लगभग समाप्त कर दिता। कुछ दस्तावेज़ां जरिए इस गल का खुलासा होया। SFJ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ LLC ਨੇ SFJ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਿਆ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ LLC ਨੇ SFJ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਲਾਬਿੰਗ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। इस दे बाद संगठन वालों एक रिपोर्ट 19 अप्रैल ਨੂੰ भी दाखिल की गई सी। हालांकि ब्लू स्टार स्ट्रैटेजीज LLC वालों दाखिल की गई रिपोर्ट का दूजा हिस्सा मिटा दिता गया। ब्लू स्टार स्ट्रैटेजीज LLC ने SFJ वालों रिपोर्ट दाखिल करने के 3 महीने के अंदर ही 31 मई ਨੂੰ समाप्ति रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस समाप्ति रिपोर्ट ਨੂੰ सैनेट के संबंधित मंच ने 15 जून ਨੂੰ अपनी वैबसाइट पर जारी भी किया सी। अमेरिका विच हाल ही विच होईयां राष्ट्रपति चोणां तो बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडन जित के राष्ट्रपति बने, पर हुण उत्थे अफवाह उड़ रही है कि अगस्त महीने विच रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस अफवाह ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग विच चिंता पैदा कर दी। रिपोर्टां के अनुसार अगस्त विच राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप नूं बहाल करन दे अजीब सुझाव तो बाद इस कथित साजिश ने उत्थे हलचल पैदा कर दी है। ये विचार सिडनी पावेल सहित साबका राष्ट्रपति के करीबी लोगों द्वारा लिया गया। चोणां विच हार तो बाद एक वकील ते मुकदमा चलाया जा रहा है। इस ते इल्जाम है कि ट्रंप नूं वोटिंग मशीनां दे ऑपरेटरां अते वेनेजुएला विच कम्यूनिस्ट नेतावां नाल साजिश रच के
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੇ ਕਲਾਸ A ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਾਮਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.6 ਟਨ ਹੈ, 45,000 ਯੂਰੋ ਅਤੇ 4 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 136 ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 55 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਇਸ਼ਾਨੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰੀਨਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਪਟੇਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਨੇ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਆਮੀ ਬੀਚ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਮੀਲ ਦੂਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਾਵਰ ਸਾਊਥ ਕੋਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅਸ਼ੰਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਂਸਦ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਵਿਦ ਨੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਵਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਰਨ ਆਊਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਵਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਹਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਈਏ। ਪਿੰਡ ਮਾਨਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਿਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮੀਰ ਖਾਸ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 225 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ
ਚਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਰਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਵਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 400 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਚਗਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਸਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 203 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟੌਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਐਪ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਐਪ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਐਨ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 2 ਅਰਬ 62 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਐਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰਾਸ ਐਡਹੈਨਾਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 85 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। WHO ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਕਰਮਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। WHO ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਬਿੱਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 38 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2% ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਕੂਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ 2017 ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਾਵਰੀ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। इस संबंधी ट्विटर उपर जानकारी सांझी करदਿਆਂ श्री दिलावरी ने कहा है कि ਉਹ कोविड महामारी नाल निपटण ਲਈ प्रधानमंत्री ਅਤੇ लिबरल आगू जस्टिन ट्रूडो की योग अगवाई तो बहुत प्रभावित हैं, जिन्होंने इस संकट की घड़ी चों निकलण लई मुल्क की पड़ाव दर पड़ाव बेहतरीन रहनुमाई की। इस मौके सुख धालीवाल और रणदीप सराय ने श्री दिलावरी के लिबरल पार्टी में शामिल होने का स्वागत करदਿਆਂ आस प्रगट की कि वह पार्टी नूं हेठले पद्धर ते होर मजबूत करने लई सहाय होणगे। जिक्रयोग है कि कंप्यूटर साइंस में PhD की उपाधि प्राप्त डॉक्टर जसविंदर सिंह दिलावरी अजकल एक रियल्टर और अंग्रेजी मैगजीन के एडिटर और पबलिशर भी हैं। वो पिछलियां चोणां दौरान पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा के प्रधान मैक्सिम बर्नियर के BC के सलाहकारां चों एक सन। यूरोपीयन देश इटली के लोगों को मास्क तो राहत मिली है। इटली सेहत मंत्रालय ने पहली बार इटली के 20 खेतरां चों हरेक नूं सफेद ਦੇ रूप च श्रेणीबद्ध किया, जो घट खतरे ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है। इस तो भाव है कि मास्क पाउणा हुण जरूरी नहीं होवेगा। हुण इटली कोरोना के प्रकोप तो मुक्त हुंदा दिखाई दे रहा है। इटली ने लंबे समय तो देश च प्रवेश करने की पाबंदी नूं भी हटा दिता है। इटली च विदेशियों नूं ग्रीन पास दिखाउणा पवेगा जां फिर कोरोना की नैगेटिव रिपोर्ट दिखाउणी पवेगी। अमेरिका, कनेडा, जापान, यूरोप, भारत, बंगलादेश ते श्रीलंका तो आउण वाले लोकां ते पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना की खुराक लैण तो बाद ग्रीन पास वैक्सीन दित्ती जांदी है। हैल्थ मिनिस्टर रॉबर्ट सपरेंजा ने इटली के लोगों को अजे भी सावधानी वरतण लई कहा। उन्होंने कहा कि यह एक उत्साहजनक नतीजा है, पर सावधानी ते समझदारी की अजे भी जरूरत है। विशेष रूप नाल नवे कोरोना वेरिएंट की वजह तो लड़ाई अजे जित्ती नहीं गई। आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान और संसद भगवंत मान ने कैप्टन सरकार उत्ते करोड़ों रुपए के बिजली घोटाले का दोष लगाया। उन्होंने कहा अकाली भाजपा सरकार के दौरान बिजली खरीद समझौते के तहत तलवंडी, साबो, राजपुरा ते श्री गोइंदवाल साहिब विच 3 निजी थर्मल प्लांट स्थापित किए गए सन, जिन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान फिक्स चार्ज के रूप में किया गया सी। इस विचों 5,700 करोड़ रुपए की राशि बिना बिजली खरीदे जारी कर दी गई, जिस विच कैप्टन सरकार जांच कर ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ कि एक गड़बड़ी अकाली और कैप्टन सरकार की मिली भुगत नूं प्रगट करती है। अज पार्टी मुख्य दफ्तर में बयान जारी करते हुए उन्होंने कैप्टन सरकार नूं उक्त समझौते की पड़चोल करके तुरंत रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बादल सरकार ने अपने निजी फायदे लई इस समझौतिਆਂ उत्ते मुहर लाई, जिसके नतीजे पंजाब अज आर्थिक संकट नाल जूझ रहा है। मान ने चुटकी लेंदे हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादलों की गलत नीतियों का खमियाजा राज की भोली भाली जनता नूं चुकना पै रहा। उन्होंने दोष लाया कि कैप्टन और बादलों ने पंजाब विच सरकार और सहकारी व्यवस्था नूं खत्म करने लई मिली भुगत का काम किया। मान ने अगे कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों नाल वादा किया सी कि सरकार बनते ही वो बादलों वालों किए गए बिजली खरीद समझौतिਆਂ उत्ते वाइट पत्र जारी करेंगे, लेकिन 4 साल तो भी ज्यादा समा गुजर जाने के बाद भी सरकार अपने वादे नूं पूरा करने विच असफल रही। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि कैप्टन ने इस सारे गलत बिजली समझौतिਆਂ नूं रद्द करन अते बादलों उत्ते कार्रवाई करने की बजाय बादलों के नक्शे कदम उत्ते चलते हुए कॉरपोरेट घराणिਆਂ नाल महंगी बिजली खरीदण की प्रक्रिया जारी रखी। आप नेता भगवंत मान ने कहा कि कैप्टन सरकार विच सूबे का किसान सब तो ज्यादा परेशान है, क्योंकि झोना बीजण के मौसम च जो कि 10 जून तो शुरू हो गया, बावजूद इसके अज उन्होंने 8 घंटे भी बिजली पूरी नहीं मिल रही, जिसके चलते किसानों को झोना बीजण लई महंगे मुल उत्ते डीजल की खरीद करनी पै रही है। मान ने कैप्टन सरकार तो मांग की है कि उक्त सारे बिजली समझौतिਆਂ नूं रद्द किया जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इस हुण तक दी खबरां मैनूं वरुण कौर मान नूं दिओ आ गया। होर खबरां दे लई साडा YouTube चैनल पंजाब मेल USA TV नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। सत श्री अकाल।